السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ بی جے پی اور BRS نے تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا، تلنگانہ کی ترقی میں اصل رکاوٹ کشن ریڈی۔ ونپرتی جلسہ عام سے ریونت ریڈی کا خطاب۔ تلنگانہ حکومت کے بجٹ اجلاس کی تیاریاں، آئندہ ہفتے اعلامیہ کی اجرائی متوقع۔ سرمائی اجلاس کا حتمی اختتام، کونسل الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز۔ وزیر اعلیٰ نے SLBC ٹنل کے راحت کاری کاموں کا لیا جائزہ۔ 9ویں دن بھی راحت کاری کام جاری، 8 مزدوروں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا۔ اور ریاستی حکومت بستر مرگ پر چلی گئی ہے۔ SLBC واقعے کا 1 ہفتے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں۔ ریونت ریڈی پر خود کے پارٹی افراد بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ رگھونندن راؤ کی پریس کانفرنس۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ناظرین، احیاء مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف سرزمین دکن بلکہ پورے ملک کے لیے ایک سیاسی، معاشی اور تعلیمی تبدیلی کا نقیب ہے۔ اس لیے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پر تعلیمی اداروں کا جال بچھا کر قوم و ملت کے شعور کو اجاگر کیا، وہیں بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ احیاء مجلس کے 66 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں پیش ہے 4 TV بیورو کی یہ رپورٹ۔ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے موجودہ حالات انتہائی دشوار اور تقریباً مایوس کن ہیں۔
حالانکہ مایوسی کفر ہے، لیکن موجودہ حکومت کے تعصب اور نفرت نے مسلمانوں کو سیاسی و سماجی طور پر الگ تھلگ کر رکھ دیا۔ ظلم و ستم، ناانصافی اور نفرتوں کی ایسی داستانیں گزشتہ 10 سالوں میں رقم کی گئی ہیں جو یقیناً ناقابل برداشت اور ناقابل فراموش ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدوں کی بنیاد پر عدالتیں من مانی فیصلے دے رہی ہیں۔ حقیقت ہے کہ ملک میں اب کوئی ایسا قابل اعتماد ادارہ باقی نہیں بچا جو دستور کی بنیاد پر انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہو۔ بالخصوص شمالی ہندوستان کی ریاستیں تو نفرت و تشدد کے ایسے مظاہرے کر رہے ہیں جیسے کہ مسلمان مفتوحہ یا مقبوضہ علاقوں کی قوم ہو۔ مکانات نشانے پر ہیں، نوجوان نشانے پر ہیں، حتیٰ کہ مساجد اور مدرسے مسلسل نفرت اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آسام، بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان اور گجرات ایسی ریاستیں بن چکی ہیں جہاں مسلمانوں پر زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جنگل راج چل رہا ہے، طاقت کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، مسلمانوں کا وجود مٹانے کی تیاریاں اور مظاہرے جاری ہیں۔ مسلمانوں کا نہ تو ایمان محفوظ ہے اور نہ ہی جان محفوظ۔ مکانات کو معمولی باتوں پر منہدم کر دیا جا رہا ہے۔ خوف اور ظلم یہ سیاست محض اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کہ ان علاقوں میں مسلمانوں نے کبھی بھی ان کے دستوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنی قیادت کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ان میں اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے مجلس اور اس کے صدر فخر ملت مولوی واحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنی زندگیاں حقیقی معنوں میں وقف کر دیں۔ 2 مارچ 1958 کو حیدرآباد سے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو ایک ایسا پیغام دیا گیا تھا جو ان کے لیے ہندوستان میں ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ تھا۔ اس وقت کے صدر مجلس مولوی عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی یہ انتہائی گہری بصیرت اور دور اندیشی تھی جو توکل اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت و غلامی اور اولیاء اللہ کی دعاؤں کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت ملت کے ان مخلص رہنماؤں نے آنے والے حالات کا اندازہ کر لیا تھا کہ کس قسم کی مصیبتوں و تکالیف، ظلم و ستم، تعصب اور نفرت کے ماحول سے ہماری قوم کو آنے والے حالات میں گزرنا ہوگا، اور ان سخت حالات میں جان و مال کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت، شریعت محمدی کی پیروی اور شاعر اسلام کی حفاظت و احترام کے علاوہ عزت کے ساتھ جینے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے اتحاد کا نعرہ دیا گیا۔ ایک جمہوری ملک میں طاقتور موقف اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی قوم کے یا طبقے کی سیاسی قیادت ہو۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء اور دستور ہند کے تابع ہو کر اپنے سیاسی سفر کے 67 سال مکمل کر رہی ہے۔ اپنے اس مسلسل جاری سیاسی سفر کے دوران مجلس کے مختلف صدور اور مجلس ذمہ داروں نے مجلس کے قیام و احیاء کے دونوں مقاصد کی تکمیل کی طرف انتہائی دانشمندی اور جرت و بے باکی کے ساتھ حق و صداقت کا دامن تھامتے ہوئے امت مظلومہ کی نمائندگی کی ہے۔ ان کے دیرینہ مسائل کے حل کی درست سمت کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم کھڑا کرنے کے لیے ان میں اتحاد ضروری ہے، کیونکہ منفت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کے نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ماہرین امور سیاسی ٹی وی مباحثوں میں کھلے عام کہتے ہیں کہ مسلمان سیاسی طور پر اس قدر بے شعور قوم ہے کہ ہر کوئی ان کا استعمال اور استحصال کرتا ہے۔
زبانی ہمدردی جتا کر سیکولرزم کا بوجھ ان کے کاندھوں پر رکھ کر ان کے ووٹ تو حاصل کر لیے جاتے ہیں، لیکن جب بات ان کی مشکل وقت پر ساتھ دینے کی آتی ہے تو کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ حیدرآباد کے مسلمان 6 تا 7 دہاؤ قبل جن حالات سے گزر چکے ہیں وہی حالات سے آج ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے۔ حالانکہ مجلس اپنا پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا چکی ہے کہ ملک میں باعزت زندگی گزارنا ہو تو ایوانوں اور قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اپنے احیاء کے موقع پر مجلس نے جو پیغام دیا تھا وہ انتہائی واضح تھا کہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہوں، اتحاد کے ذریعے سیاسی طاقت حاصل کریں، اپنی جان و مال، ایمان و شریعت، مساجد اور مدرسوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کے مسائل کو حل کریں اور ان کی نمائندگی کریں۔ یہ صرف پیغام کی حد تک نہیں ہے بلکہ مجلس نے اپنی ریاست میں اس کی مثال بھی قائم کی ہے۔ متحدہ ریاست آندھرا پردیش اور موجودہ تلنگانہ ملک بھر میں ایک مثال ہے۔ قانون ساز اداروں میں مجلس کی شکل میں مسلم سیاسی قیادت کی موجودگی نے نہ صرف امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا ہے بلکہ حکمرانوں کو بھی اپنے حدود بتا دیے ہیں۔ مجلس نے اتحاد و ملت کا جو گلدستہ سجایا ہے وہ آج ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں ایک مثال ہے۔ ذرا غور کریں، دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات اور مسلکی اختلافات و اختلافات کی شدت کا جائزہ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کلمے کی بنیاد پر سجائے گئے اتحاد کے اس گلدستے کو سجانے کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ کتنی قربانیاں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے مجلس ذمہ داروں کو گزرنا پڑا ہوگا، بلکہ آج بھی ہر دن ایک نئے فتنے کا بے بنیاد اور کردار کشی والے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قوم کے مسائل ان کی فلاح و بہبود کی سوچ و فکر سے محروم، نام نہاد دانشور، ظرف و معیار سے عاری، سیکولرزم کے علم بردار اور قوم کیا ہوتی ہے اور انہیں کس طرح پرامن زندگی گزارنے کا ماحول فراہم کیا جانا چاہیے، اس پر غور کرنے سے ناواقف سیاسی بے روزگاروں کا ٹولہ ہر روز مجلس اور مجلس قائدین پر فاسقوں کی طرح الزامات لگاتے رہتا ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتا ہے، لیکن ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے جو نسخہ کیمیا مجلس کے پاس ہے، مجلس اسے اپنے پیغام کے ذریعے مزید شدت اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے۔ آج جو ملک میں مسلمانوں کو چیلنجز درپیش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ برابر پیدا کرتی رہتی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں مجلس کے موجودہ صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جیسے بڑے بڑے ملک کے کونے کونے میں جا کر 15 تا 2000 عوامی جلسوں سے خطاب کیا ہے، بے بانگ دہل اپنے ایمان اور ہندوستانی آئین کی وفادار رہنے کا اعلان کیا ہے، دستور ہند کے ذریعے حاصل حقوق کا اتنے بار ذکر کیا ہے کہ آج ملک کا مسلمان نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان اسد الدین اویسی کی قابلیت اور علم کا متعارف ہے۔ رقم الحروف نے بنگال، بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، دلی، راجستھان، گجرات، جھارکھنڈ اور مہاراشٹر کے دورے کے دوران مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد سے اس سلسلے میں بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دستوری حقوق سے ہمیں واقفیت اسد الدین اویسی نے کروائی۔ درجنوں غیر مسلم افراد نے بتایا کہ وہ پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی کی تقریر کا انتظار کرتے ہیں۔ وہیں پر ریاستی اسمبلی میں مجلس کے قائد ایوان اکبر الدین اویسی کی نمائندگیاں اور تقاریر سارے ملک میں حسرت کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں کہ کس قدر بے باکی کے ساتھ مجلس عوام کے مسائل پیش کرتی ہے۔ ملک بھر کے اسمبلیوں میں درجنوں مسلم اراکین اسمبلی ہیں، لیکن عوام کے جذبات و احساسات کی نمائندگی تو دور کی بات ہے، انہیں اپنی بات کہنے سے قبل بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔
ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, I will mention on the 10 years achievements of Old City. For your kind information, in Old City, we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी, कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद, तो आप हमको डराएंगे। हम डरेंगे? हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मरतबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं। हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो, हमारे हाथ दराज हैं। हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं हैं। अपने 6 दहाइयों पर मुश्तमिल इस सियासी सफर में मजलिस कायदीन ने ईसार व कुर्बानियों, मुसीबतों और आजमाइशों की ऐसी मिसालें पेश की हैं जो तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को जान से मारने के लिए फायरिंग की गई। अकबरुद्दीन ओवैसी की जिंदगी तो कमज़ोर ईमान वालों के लिए एक मिसाल है, जो कि इंतहाई वहशियाना हमले में सारा जिस्म छलनी होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें हयात बख्शी, और जिस मकसद के लिए ज़िंदगी बख्शी गई, वो उस मकसद के हुसूल के खातिर मुसलसल काम कर रहे हैं। मजलिस के अहया का ये सियासी सफ़र उसी लश्कर खलील की एक कड़ी है जो हक़ के लिए डट गया था। वो यूं ही दस्त गिरेबान नहीं ज़माने से, बल्कि वो जिस जगह खड़ा है किसी दलील से है, और वो दलील ये है कि खौफ व दहशत के माहौल में उम्मीद बांधाएं, हौसला बढ़ाएं, हिम्मत अफजाई करें, नफ़रत और तासुब के अंधेरों में हक़ की शमा जलाए रखें और अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते रहें। आज भी मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद के ज़रिए सियासी ताकत हासिल कर लें, तो मुल्क में बाइज़्ज़त ज़िंदगी उनके इस्तक़बाल की मुंतज़िर है। मंजूर अली खान और मोहम्मद रईस के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। वनपर्ती दौरे के दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वनपर्ती ने उनको तालीम के साथ साथ तहजीब सिखाई है। उन्होंने वनपर्ती के तालिब इल्म के तौर पर तेलंगाना का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले यहाँ से कामयाब होने वाले अरकान असम्बली ने सियासत को आलूदा कर दिया है। मोदी 12 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अवामी हुकूमत कायम होने के बाद ही किसानों को 21,000 करोड़ रुपए कर्ज मुआफ़ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस मिलकर इसके खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा कर रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर इन लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो मज़ीद 15 ta 20 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। उन्होंने फिर एक बार किशन रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत के फैसलों में तेलंगाना के लिए रुकावट बने हुए हैं। मामनोर एयरपोर्ट की मंजूरी भी नरेंद्र मोदी ने दी है, जिसका सहरा किशन रेड्डी अपने सर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो मेट्रो रेल की मंजूरी क्यों नहीं दी गई? रीजनल रिंग रोड और दीगर प्रोजेक्ट्स में किशन रेड्डी रुकावट बने हुए हैं। पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए 60 TMC पानी को मख्तस किया गया है। ये मामला 10 साल से ज़ेर इल्तिवा है, इसमें रुकावट भी किशन रेड्डी ही हैं। सिकंदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए किशन रेड्डी ने क्या किया है? इनसे कम उम्र वाला शख्स CM बन चुका है, इसलिए किशन रेड्डी के पेट में जलन हो रही है।
किशन रेड्डी के पास मोदी, ईडी, सीबीआई हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं और हमारे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम इस खौफ में कब तक जिएंगे? हम किसी से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। रियासती असेंबली और कौंसिल का बजट इजलास इम्कान है कि आइंदा 10 दिन में तलब किया जाएगा। इस इजलास के लिए सरमाई इजलास जो गुज़िश्ता साल दिसंबर में शुरू हुआ था, इसके हतमी अख्तिताम का एलामिया गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की जानिब से आज जारी किया गया। सरमाई इजलास के बाद 2 मुख्तलिफ दौर में इस इजलास को तलब करते हुए हुकूमत ने असेंबली में एक करारदाद की मंजूरी और दूसरे इजलास में तबक़ाती सर्विस से मुताल्लिक़ मुबाहिस मुनक़्क़िद किए थे। पिछले सेशन के हतमी अख्तिताम के साथ ही सरमाई इजलास ख़त्म हो गया। नए इजलास की तलबी के लिए फिर से गवर्नर को एलामिया जारी करना पड़ता है और बजट इजलास का आगाज़ गवर्नर के रस्मी खुतबे से होता है। मुखर्रना के ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इशारे दिए हैं कि आइंदा 10 दिनों के दौरान किसी भी वक्त इजलास की तलबी का एलामिया जारी किया जाएगा। हुकूमत इस बजट इजलास में इम्कान है कि 3000 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट पेश करेगी। बजट की तरजीहात के बारे में बताया गया है कि इस मरतबा हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटियों में से जो गैर मुकम्मल रहीं उनको पूरा करने पर तवज्जो दी जाएगी। किसानों के कर्ज माफ़ी, छोटी सनतों के क़याम, स्किल डेवलपमेंट और तबक़ाती सर्वे के मुताबिक हिस्सेदारी इस बजट में ज़ैर बहस होंगे। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन के साथ पार्टी की क़यादत ने बजट इजलास की तरजीहात पर उनकी राय ली। कांग्रेस मुखर्रना पार्टी के ज़रिए के मुताबिक ये बात वाज़ेह नहीं है कि रियासती बजट इजलास से कबल काबीना में तोसी होगी, फिर नामजद ओहदों पर तक़र्रुरात होंगे। इसका दारोमदार पार्टी की आला कमान पर होगा। कांग्रेस के कई अरकान जो इस वक्त ओहदों से महरूम हैं, उनमें बेचैनी पाई जाती है। ऐसे वक्त जबकि बजट इजलास का आगाज़ होने वाला है, तेलंगाना कौंसिल की 5 मखलूआ नशिस्तों के लिए भी कांग्रेस की सफ़ों में काफ़ी दौड़ धूप देखी जा रही है। अपनी 6 साल मियाद मुकम्मल करने वाले 5 अरकान 29 मार्च को सुबुकदोश होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नशिस्तों को पुर करने के लिए 20 मार्च को रायदही मुकर्रर की है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस बआसानी 3 नशिस्तें हासिल कर सकती है, जबकि BRS को 1 नशिस्त आसानी से हासिल होगी। अलबत्ता 1 नशिस्त का दारोमदार वोटों की तकसीम पर होगा। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जानिब से पसमानदा तबक़ात के नुमाइंदे को 1, अक़लियत को 1 और दर्ज फहरिस्त अक़वाम को 1 नशिस्त दी जा सकती है। बजट इजलास और कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र माह मार्च में रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए अहमियत का हामिल होगा। हुकूमत मजदूर अड्डों पर खड़े रहने वाले और छोटे छोटे काम करने वाले मजदूरों के लिए गैग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक्ट बहुत जल्द मुतारिफ करवाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास में इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सिलसिले में तफसीली जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला ने हर असम्बली हल्के में ITs को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर के तौर पर तरक्की देने को कहा। इस सिलसिले में अब तक क्या काम हुआ, इसके बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने नॉन ITs में नए एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर कायम करने की भी हिदायत दी। इन सेंटर्स के लिए स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत और दीगर उमूर पर और दरकार फंड की फराहमी का भी तयक़्क़ुन दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का वनपर्ती में संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर दामोदराज नरसिम्हा, जोपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, वनपर्ती MLA मेगा रेड्डी, नागर कर्नूल के MP मल्लू रवि, जिले के MLAs, आला ओहदेदार और पार्टी कायदीन मौजूद थे। वज़ीर आला ने वनपर्ती GGH और इमारत की तामीर, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत, ZPHS और गर्ल्स स्कूल और जूनियर कॉलेज की इमारत, वनपर्ती IT टावर, श्रीरंगापुरम मंदिर के काम, पेब्बर 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पताल की इमारत, राजानगरम और पेद्दामंडी में BT रोड की तामीर, CCR सड़कों की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। BRS पार्टी के लीडर M कृषांक ने कहा कि रेवंत रेड्डी के कौल और फेल में कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर वक्त एक बात होती है और इस बात के लिए एक बैग होता है। रेवंत रेड्डी जो काम कर रहे हैं वो अवाम अच्छी तरह देख रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने जितने भी स्कैम किए हैं इस पर BJP क्यों तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रही है? RRR टैक्स की बात करने वाले मोदी अब तक तहकीकात क्यों नहीं करवाए? पड़ोसी रियासतों में भी रेवंत रेड्डी पर बदनवानी के इल्जामात आ रहे हैं। कृषांक ने कहा कि रेवंत रेड्डी पहले खौफजदा करते हैं, बाद में तिरुपति रेड्डी सेटलमेंट करते हैं। MR प्रॉपर्टीज के मामले में मोदी से मुलाकात के बाद फिर मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की खानदानी हुकूमत के खिलाफ BJP अगर तहकीकात नहीं करेगी तो इस तरह से सवाल हम करते रहेंगे और हक़ाइक़ को अवाम के सामने ला कर रहेंगे।
SLBC टनल वाक़े के 90वें दिन भी राहतकारी का काम जारी है। इतवार के दिन शाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टनल पहुंचकर राहतकारी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला के हमरा वज़रा जोपली कृष्णा राव, उत्तम कुमार रेड्डी ने दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ टनल के अंदर दाखिल हुए। ओहदेदारों के साथ राहतकारी कामों से मुतालिक वज़ीर आला ने तबादले ख्याल किया। गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी राहतकारी कामों से मुतालिक ओहदेदारों ने वज़ीर आला को वाकिफ़ करवाया। वाज़ेह है कि 8 दिनों से जारी राहतकारी कामों के बावजूद फंसे हुए 8 मजदूरों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इस सिलसिले में माहिरीन के साथ बातचीत की जा रही है। उम्मीद है कि लापता मजदूरों का पता जल्द चल जाएगा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने कहा कि रियासत में हुक्मरानी बिस्तर मर्ग पर चली गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को हुकूमत करनी नहीं आ रही है। हुकूमत किसी भी मामले में संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। SLBC के वाक़े को 1 हफ्ता हो गया है। वज़ीर आला ने कोई तवज्जो नहीं दी। 8 दिन के बाद वज़ीर आला को अब याद आया है। वज़ीर आला काबीना में तोसी करने के काबिल नहीं है। राहुल गांधी मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। रघुनंदन राव ने कहा कि हुकूमत की अहम वजारत में वज़रा मौजूद ही नहीं हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 BRS अरकान असम्बली अब दोबारा BRS में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी पर खुद की पार्टी के अरकान ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी KTR को गिरफ्तार करने से खौफजदा हो रहे हैं। तमाम सबूत होने के बावजूद KTR पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद और अजला के मसाजिद में हफ्ते की शब पहली तरावी में जोश खरोश देखा गया। तारीखी मक्का मस्जिद में पहले दहे की तरावी इमाम खतीब हाफिज कारी मौलाना रिजवान कुरैशी ने 3 पारों के साथ शुरू की। मक्का मस्जिद में तरावी के 3 दहे का नज़्म होता है। हर दहे में मुकम्मल एक कुरान पाक की तकमील होती है। शहर की दीगर जामे मसाजिद शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा, जामे मस्जिद टेक बगदादी, जामे मस्जिद हकीम वज़ीर अली, जामे मस्जिद गन फाउंड्री, जामे मस्जिद सिकंदराबाद, बालमराई, चिलकुलगढ़ा जामे मस्जिद मुशीराबाद के बशमूल तकरीबन हर छोटी बड़ी मस्जिद में तरावी में कुरान मजीद सुनाने का नज़्म है। और कहीं 3 पारे, कहीं 5 पारे और बेशतर मुकामात पर 1.25 पारों का एहतमाम देखा गया। पहली तरावी की तरह पहली सहरी और पहली इफ्तार का भी नज़ारा देखा गया। अहलियान महल्ला रियासत नगर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मुकामी रुकन बलदिया सलीम बेग के अलावा हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है